نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم آج ایک بار پھر یہاں جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی زبان کو سیکھنے کے لیے، بیسکلی اس کے قواعد کو سیکھنے کے لیے ایک تذکیر پچھلی کلاس کے حوالے سے اگر کی جائے تو جو چیزیں ہمارے سامنے آئی تھی موٹی موٹی کہ ہر زبان میں جو اس کے حروف ہوتے ہیں اس کو سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ عربی زبان میں جو حروف ہوتے ہیں اسے حروف الہجا کہتے ہیں، جس کی تعداد 28 ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک اس کی 29 بھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رکھتا ہوں۔ حروف کے علاوہ جو دوسری بڑی اہمیت ہے وہ اس کی حرکات کی ہے۔ حرکات 3 ہوتی ہیں، زیر، زبر، پیش۔ زیر جس کو کسرہ کہتے ہیں، زبر جس کو فتح کہتے ہیں، اور پیش جس کو دمہ کہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ دوہری حرکت بھی ہوتی ہے، یعنی دوہری حرکت کا مطلب ہے کہ 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور علامت ہے جس کو علامت سکون کہتے ہیں۔ حروف، حرکات اور سکنات جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ کے ویسے تو لغوی معنی جو ہے وہ پھینکنے کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی میں لفظ اس کو کہتے ہیں جو لکھ کر یا بول کر جس کا تلفظ کیا جا سکے۔ لفظ بامعنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارا سبجیکٹ قرآن مجید ہے اس لیے بے معنی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بے معنی کو عربی زبان میں محمل کہتے ہیں اور بامعنی کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ اگر واحد ہوگا تو اسے مفرد کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زائد مفرد ہوں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ کلمے کی بنیادی طور پہ 3 اقسام ہیں، ایک اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف۔ اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی و مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ جبکہ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی و مفہوم خود بیان کرتا ہے لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی تو رکھتا ہے لیکن اپنا مفہوم نہیں بیان کر سکتا جب تک کہ اسے کسی اسم یا فعل کی مدد حاصل نہ ہو۔ تو بنیادی طور پہ ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ حرف ایسا ہے کہ جو اسم اور فعل جب ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ آتا رہے گا۔ تو 2 مین چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، اسم اور فعل، اور ہم نے جو ہے وہ اسم کو پہلے شروع کیا۔ اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، یہ کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، یہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، یہ صفت ہو سکتی ہے، یہ کسی نیم آف ایکشن، کسی کام کا نام ہو سکتا ہے۔ اسم کو بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو اس کو 2 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے، ایک جس کو ہم اسم ذات کہتے ہیں اور دوسرا جس کو ہم اسم صفات کہتے ہیں۔ اسم ذات ایسا اسم جو اپنا ایک ذاتی وجود رکھتا ہو، اس کو اور اگر آپ ڈیفائن کر لیں تو جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی کوئی شکل سی آتا ہے۔ صفات اس کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہوتا، یہ محتاج ہوتی ہے اسم ذات کی۔ جب تک اسم ذات نہیں ہوگا صفات اپنا کام نہیں کر سکتی۔ کسی بھی اسم کے اوپر ہم کام نہیں کر سکتے، کسی بھی اسم کو کسی جملے میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں 4 اس کی بیسک پراپرٹیز نہ معلوم۔ وہ 4 بیسک پراپرٹیز کیا ہیں؟ ایک ہے اس کا اعراب جس کو ہم اسٹیٹس کہتے ہیں، دوسرا اس کی وسعت تیسرا اس کا جنس، جینڈر، اور چوتھی چیز اس کا عدد، نمبر۔ اعراب سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اعراب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی تعریف بھی رکھی تھی، اور اعراب کے حوالے سے کچھ میں نے آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل بھی دی تھی۔ اعراب کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کے بعد۔ اعراب بیسکلی آپ یہ سمجھیں کہ اعراب سے ہی عربی بنتی ہے، اور اگر آپ نے اعراب سمجھ لیا تو آپ نے 50-60% آپ کو گرامر سمجھ آتے ہیں، کیونکہ اعراب دراصل کرتا کیا ہے، اسٹیٹس بتاتا ہے۔
पोजीशन बताता है, इसम की हालत बताता है कि वो जुमले में किस हैसियत से इसम दाखिल हुआ। ये उसकी बेसिक चीज। जब मैंने आपसे कहा था कि इसम जो है, इराब जो है, वो इसम की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या हालत की तब्दीली को कहते हैं। तो हालत के हवाले से समझने कि इराब की 3 हालतें होती हैं। सबसे पहली हालत है हालत रफा, जिसे हम कहते हैं, दूसरी है हालत नसब और तीसरी है हालत जर। एक पॉइंट ध्यान में रखें, जो कुछ भी हम अभी तक पढ़ेंगे, अब तक आज भी जो पढ़ेंगे या आइंदा दिनों में भी जो पढ़ेंगे, हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं वाहिद इस्म के हवाले से, क्योंकि अभी हमने नंबर्स नहीं पढ़े, अदद हमने नहीं पढ़ा। तो जो गुफ्तगू भी आज होगी वो वाहिद इस्म के हवाले से। तो इस्म की बुनियादी तौर पर इराब के हवाले से उसकी 3 हालतें बनती हैं, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। एक और पॉइंट ध्यान में इस तरह से बिठा लें अभी कि इस्म की जो बुनियादी हालत है, जो एक्चुअल हालत है, वो हमेशा हालत रफा ही होगी। हालत नसब या जर में जब इस्म जाएगा तो उसकी कोई ना कोई वजूहात होगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वो वजूहात भी आपके सामने आती रहेंगी। रफा का मतलब है बुलंदी। रफा उर्दू जबान में बहुत इस्तेमाल होता है, इसका असल मतलब है बुलंदी। नसब किसी चीज को खड़ा कर देना, किसी चीज को कायम कर देना। और जर का माना है कि किसी चीज को उतार देना, किसी चीज को खींच देना। ग्रामेटिकली अगर देखें तो रफा बेसिकली उस इस्म को कहते हैं, उस वक्त इस्म की पोजीशन होती है रफा की जब वो किसी काम करने की पोजीशन में होता है, जिसको आप दूसरे वर्ड में कहते हैं कि वो फाइल की सूरत में काम करता है। और जब इस्म काम करने की शक्ल में ना हो, इस्म के ऊपर कोई काम किया जाए, तो उस सूरत में उसकी हालत जो है ना, हालत नसब हो जाती है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें इस्म ना काम करने वाला हो, ना उसके ऊपर कोई काम किया जा रहा हो, यानी ना वो फाइल हो, ना वो सब्जेक्ट हो, ना वो ऑब्जेक्ट हो, सिर्फ एक इजाफत के तौर पे आ रहा हो, ऐसी सूरत में इस्म को हालत जर कहते हैं। ये सबसे लोएस्ट सिचुएशन होती है इस्म की। सबसे बड़ी ऊंची सिचुएशन हालत रफा। अगर मैं आपको उसकी सियासी एक डेफिनेशन दूं, तो सियासी डेफिनेशन ऐसे समझ लें कि हर माशरे में, हर जगह पे कुछ ऐसी कुव्वतें होती हैं जो लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाती हैं, प्रेसिडेंट बनाती हैं, कंपनीज में सीईओ बनाती हैं। तो जिस वक्त जिस पोजीशन पे आप सीईओ बने हुए होते हैं या प्राइम मिनिस्टर बने होते हैं या प्रेसिडेंट बने होते हैं, ये आपकी सबसे ऊंची पोजीशन होती है। यानी आप समझते हैं आपके सर पे ताज लगा हुआ होता है, ये आपकी हालत रफा है। किसी वजह से जिस कुव्वतों ने आपको ये ताज लगाया है, उनसे आपका कोई झगड़ा हो जाए या कोई आपका आपस में इख्तलाफ हो जाए, क्योंकि वो कुव्वतें बड़ी ताकतवर होती हैं, तो आपको खड़ा कर देती हैं, कहते हैं खड़ा हो जाओ। तो उस वक्त आपकी सिचुएशन जो है ना, वो नसब वाली हो जाती है। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वो कुव्वत आपको खींच के निकाल देती है, हटा देती है। फिर ना आप वो हालत रफा में रहते हैं, ना हालत नसब में रहते हैं, बल्कि जर में चले जाते हैं। इस्म को, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि हम जो भी गुफ्तगू करेंगे वो वाहिद इस्म के हवाले से करेंगे। एराब की डेफिनेशन को ज़हन में रखें। एराब जेर जबर नहीं है, जेर जबर पेश हरकात है। जेर जबर पेश हरकात है, इसको अच्छी तरह से अपने ज़हन में रखें। एराब क्या है कि इस्म की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या हालत की तब्दीली। वाहिद इस्म जब होता है तो उसके एराब को आप हरकत से पहचान लेते हैं। अगर हालत रफा होगा तो इसका मतलब उस पर पेश होगी या दो पेश होगी। हालत नसब होगा तो उसमें 2 जबर होगा या 1 जबर होगा। और हालत जर होगा तो उसमें या 2 जेर होगी या 1 जेर होगा। यानी आप ये समझ लें कि वाहिद इस्म अगर होगा तो उसको उसके एराब को आप हरकत से पहचान सकते हैं, बिल हरकत से पहचान सकते हैं। उसको भी हम एराब नहीं कहते, हम कहते हैं हरकत से उसका एराब पहचाना जाएगा। यानी अगर पेश या 2 पेश होंगे तो आप कहेंगे ये हालत रफा है। अगर जबर या 2 जबर होंगे तो आप कहेंगे हालत नसब है। और अगर 2 जेर या 1 जेर होगा तो आप उसको कहेंगे हालत जर। इस्म नाम को कहते हैं। इस्म जो है वो नाम को कहते हैं, और नाम की जो जमा है वो अस्मा है। नाम की जो जमा है वो अस्मा है। ये जो अस्मा है, ये बेसिकली 2 इसकी बुनियादी अक़साम बनती हैं। इस अस्मा की 2 बुनियादी अक़साम बनती हैं। एक जिसको हम कहते हैं मुअर्रफ,
اور دوسرے کو کہتے ہیں مبنی. یہ جو مورب اسما ہے، یہ جو مورب اسما ہے، اس کی مزید کلاسیفیکیشن آتی ہے. اس کی دو کلاسیفیکیشن اور بنتی. ایک جس کو ہم کہتے ہیں منصرف، اور دوسرا کہلاتا ہے غیر منصرف. اسم نام کو کہتے ہیں، اسم کی جمع اسما ہے. اسما بیسیکلی دو قسم کے ہوتے ہیں، مورب اور مبنی. مورب کی پھر کلاسیفیکیشن ہے، ایک منصرف اور ایک غیر منصرف. ٹھیک ہے جی. یہ جو منصرف اسما ہے، یہ جو ٹوٹل اسما ہے، جتنے بھی ٹوٹل اسم ہیں آج تک عربی زبان میں، منصرف اسما اس کا 85% کنسسٹ کرتی ہے. اس کا 85% کنسسٹ کرتی ہے. جبکہ غیر منصرف جو ہے وہ صرف 13% کرتے ہیں، جبکہ مبنی اسم صرف 2% ہے. تو اس سے آپ کو ایک بات یہ ذہن میں پتہ چلتی ہے کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف ہوگا، کیونکہ 85% ہے. ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف ہوگا کیونکہ اس کی پرسنٹیج 85 ہے، جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا مبنی ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو زیادہ کام ہم جو کریں گے وہ غیر منصرف پہ کریں گے، مبنی پہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ صرف 2% ہے. منصرف میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کہ منصرف اسما کہتے کس کو ہیں اور منصرف اسما کی شکل کیسی ہوتی ہے. تو پہلے جو میں بھی آپ کے ساتھ اعراب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ منصرف اسما کے حوالے سے. منصرف اسما ٹوٹل اسما کا 85% ہے، اور منصرف اسما ایسے اسما کو کہتے ہیں، منصرف اسما ایسے اسما کو کہتے ہیں جس کا واحد اسم، جس کا جو واحد اسم ہوگا اس پہ لازمن تنوین آئے گی. اس پہ لازمن تنوین آئے گی. تنوین آنے کا مطلب ہو گیا یا تو اگر حالت رفع میں ہوگا تو 2 پیش آئیں گے، حالت نصب میں ہوگا تو 2 زبر آئیں گے، حالت جر میں ہوگا تو 2 زیر. ٹھیک ہے. پہلی چیز، پہلی کنڈیشن کہ وہ واحد اسم پہ تنوین ہوگی، اور دوسری اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ تینوں اعرابی حالتوں کو قبول کرتا ہے. 3 اعرابی حالت ہیں نا، تینوں اعرابی حالتوں کو قبول کرے گا. یعنی وہ حالت رفع بھی ایکسپٹ کرتا ہے، حالت نصب بھی کرتا ہے، حالت جر بھی کرتا ہے. یہ دو اس کی بنیادی کنڈیشن ہے. منصرف اسما کی 2 بنیادی کنڈیشن ہے. وہ 2 بنیادی کنڈیشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ واحد اسم، جو اس کا واحد اسم، کیونکہ میں نے بھی آپ سے کہا ہم جتنی بھی گفتگو کریں گے وہ واحد اسم کے حوالے سے کریں گے. تو اس کا جو واحد اسم ہوگا اس پہ تنوین ہوگی، پہلی بات. دوسری چیز، وہ تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے، وہ تینوں حالتوں کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے. کچھ ایگزامپل آپ کے سامنے میں 2-4 رکھتا ہوں، چیز آپ سے انشاءاللہ تعالی واضح اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. عامر صاحب موجود ہیں آپ؟ عامر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عامر علی صاحب، افسر صاحب، عدیل مسعود صاحب، احمد صاحب، بلال اقبال، اماد صاحب، کوئی ہے جو جواب دے گا؟ جی استاد محترم، میں کوشش کروں گا جواب دینے کی. جی آپ کا اسم گرامی سر؟ سلطان. سلطان صاحب، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ایک اسم انسان. انسان کا معنی تو آپ کو معلوم ہی ہوگا. جی جی ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ انسان کی حالت رفع کیا بنے گی؟ ہاں، جیسا کہ آپ نے ایک سیاسی پوزیشن بتائی تو اس میں وہ کسی منصب پہ ہوگا. حالت رفع، رفع کی بات کریں، کیا بن جائے گی؟ حالت رفع یعنی بلندی پر، یعنی کوئی. ہاں، تو کیا بنے گی اس کی حالت رفع؟ کیا لکھوں گا میں؟ انسان.
یعنی میں اس کو انسان لکھوں گا. حالت رفع ہے دو پیش, کیونکہ منصرف اسما کی کنڈیشن کیا ہے, اس کے اوپر لازمن تنوین آتی, واحد اسم پر لازمن تنوین آتی. یعنی آپ جب بھی اب کوئی آپ قرآن مجید اب جب بھی کھولیں آج سے اور آپ کو کوئی اسم نظر آئے گا, بلکہ اسم کیا, اسم کی جو بنیادی پہچان ہے وہ ہے بھی تنوین, یاد رکھیے گا. آپ کو کوئی بھی تنوین میں نظر آ جائے اور آپ کو نظر آئے کہ وہ تنوین بھی دو پیش ہے, تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ یہ اسم حالت رفع میں ہے. کیوں ہے, کس وجہ سے, یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہے. اس کی حالت نصب کیا بنے گی سر؟ انسانن. انسانن. اچھا یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں. اچھا آگے چلتے ہیں, پھر میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں. حالت جر کیا بنے گی اس کی؟ انسانن. انسان. اچھا ایک پوائنٹ صرف یہ نوٹ کر لیں, پہلی چیز تو آپ نے دیکھا کہ تنوین آئی, دوسری چیز آپ نے دیکھا تینوں حالتیں اس نے قبول کی, دونوں کنڈیشن اس نے پوری کی منصرف اسما کی. حالت رفع میں انسان ہو, حالت نصب میں انسانن, حالت جر میں انسان ہے. اب ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں کہ دو زبر کے بعد عربی کتابت میں ایک الف کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیا جاتا ہے. ایسے حروف ہوں جس میں الف آپ ملا کے لکھ سکتے ہیں, اس میں ملا کے لکھ دیں گے. بعض دفعہ ایسے حروف ہوتے ہیں جس کو آپ ملا کے نہیں لکھ سکتے, اس کو آپ الگ سے لکھیں گے. نون کو آپ ملا کے لکھ سکتے ہیں, تو آپ اس نون کو الف اس کے ساتھ ملا دیں تو یہ بن جائے گا انسان. مانوی تبدیلی کہیں بھی نہیں ہوگی, یہاں بھی انسانی کہلائے گا, یہاں بھی انسانی کہلائے گا, یہاں بھی انسانی کہلائے گا. حالت رفع میں ہے, کوئی وجہ ہوگی تو اس کے معنی کچھ اور بن جائیں گے. انسانن ہوگا تو اس کا سٹیٹس کچھ اور بن جائے گا. جر ہوگا, انسانن ہوگا تو اس کا سٹیٹس کچھ اور بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں, کوئی اور صاحب کون والنٹیئر آئے گا سر؟ میں چاہتا ہوں والنٹیئر آئے لوگ سر, میں بھی آپ لوگوں کے نام سے واقف نہیں ہوتا. جی السلام علیکم, میں ہاشم بات کر رہا ہوں. جی ہاشم صاحب, کراچی کیسے ہیں پاکستان. آپ, خیریت سے؟ الحمد للہ. جی ہاشم صاحب, زید کی حالت رفع زیدن جائے گا. زیدن. حالت نصب سر زیدن. زیدن. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ حالت رفع میں, حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف لگ جائے گا, تو اس کے ساتھ آپ ایک الف لگا دیں گے. اب یہاں دیکھیں, یہاں الف آپ ملا کے نہیں لکھ سکتے تھے, دال کے ساتھ آپ الف نہیں ملا کے لکھ سکتے نا. جیسے یہ لفظ ہے, مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں امرود, تو امرود کو آپ نے کیسے لکھنا ہے, سارے الگ ہی لکھیں گے جی. تو یہ زید اس کے ساتھ الگ سے لکھا ہے. اور حالت جر کیا ہو جائے گی سر؟ زیدن. زیدن. ایک اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, میں کہتا ہوں قلم. جی سر آگے بڑھے سر. قلم. جی سر آپ کا اس میں گرامی؟ میں ہاشم بات کر رہا ہوں. اچھا آپ ہی کر رہے گا, آپ ہی کریں گے سارے, کوئی اور ہمت نہیں کرے گا؟ قلم. جی کون آپ کا اس میں گرامی؟ شیخ مجاہد. جی مجاہد صاحب, کیا کروں؟ قلم. قلم. جی قلم. حالت نصب قلمن. قلمن. ایک الف اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا, جی نون کے ساتھ ملا دیں گے اس کو تو ملا کے لکھ دیں گے قلمن. اور حالت جر کیا ہو جائے گی سر اس کی؟ قلمن. قلمن. اچھا جی, میں ایک اور لکھتا ہوں آپ کے سامنے. جی کون آگے بڑھے گا؟ جی
कौन साहब? जी जी कामजी साहब, महमूद फ्रॉम पाकिस्तान। जी महमूद साहब, आया, आया के क्या मानी है? आया आया मतलब जो जी सर, निशानी। निशानी, जबरदस्त। जी सर, तीनों हालत है सर इसकी। आयतुन, आयतुन, जी, आयतन, आयतन, अलिफ लगेगा सर? जी बिल्कुल। अच्छा, या मैं आपको बता दूं, वो अस्मा, इसको कहते हैं गोलता। इसको क्या कहते हैं? इसका असल नाम मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा, आज सिर्फ उसको यहां तक ये समझे। इसको कहते हैं गोलता। जिन अस्मा पे गोलता दाखिल होगा उन अस्मा में दो जबर के बाद अलिफ नहीं लगेगा। जिन अस्मा पर गोलता दाखिल होगा उन अस्मा के बाद दो जबर के बाद, नॉर्मली तो दो जबर के बाद एक अलिफ लगाते हैं ना, इंसानन में भी आपने लगाया, ज़ैदन में भी आपने लगाया, कलमन में भी आपने लगाया, लेकिन गोलता के अगर ऐसे अस्मा आए जो गोलता पे खत्म हो जाए तो उस गोलता के बाद एक अलिफ दाखिल नहीं होगा, तो ये फिर क्या रह जाएगा? आया तनी रह जाएगा। जी हालत जर बताइए सर। आयतिन, आयतिन, जबरदस्त सर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं किताब, जी कोई साहब? किताबुन, 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 जी सर, हालत है ना सर? ये किताबन में फिर अल्फ हाँ, किताबन में तो आएगा ना अलिफ। अलिफ किस में नहीं आएगा सर? जब कोई ऐसा इसम हो जो गोल ता के ऊपर खत्म हो जाए। ठीक है जी, जो इस वाली ता के ऊपर खत्म हो जाए, जिसको हम गोल ता कहते हैं इस वक्त, इस ऐसे इसम पे खत्म हो तो उसके ऊपर अलिफ नहीं आएगी, बाकी हर जगह दो जबर के बाद अलिफ आएगी। हालत जर क्या बनेगी सर इसकी? किताबिन, किताबिन। आसिम साहब, आसिम साहब मौजूद हैं? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आसिम साहब, जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में कुछ बता सकेंगे आज की क्लास के हवाले से, कि अस्मा कितने किस्म के होते हैं, और मुनसरिफ अस्मा के बारे में जरा कुछ बताएंगे? जी, क्लास हमारी शुरू हुई, आपने एराब की 3 हालतें बताई, रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा बुलंद कर देना, नसब खड़ा कर देना और जर उतार देना। और इसकी निशानी एक रफ़ा में पेश है, 2 पेश है, नसब में ज़बर या 2 ज़बर, और हालत जर में ज़ेर या 2 ज़ेर। अच्छा, लेकिन और इसमें एक पॉइंट, इस पॉइंट को थोड़ा क्लैरिफाई करें। ये जो अभी आपने कहा कि रफ़ा की निशानी 2 पेश और नसब की 2 ज़बर या 1 ज़बर और जर की 2 ज़ेर या 1 ज़ेर, ये सिर्फ हरकत आपको पता चलेगी अगर वाहिद इस्म होगा। जी, मैं वो पॉइंट मैंने नोट किया हुआ था आगे, कि अब अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इस्म वाहिद के हवाले से पढ़ रहे हैं, हाँ, तो उसी में ये चीज़ आएगी तो जब वाहिद इस्म। हाँ, तो उसमें एक पॉइंट ये नोट कर लें कि वाहिद इस्म का इराब आपको हरकत से पता चल जाएगा। जी वाहिद बेहतर। इस्म का इराब आपको हरकत से पता चल जाएगा, और वो हरकत 2 पेश या 1 पेश या 2 ज़बर या 1 ज़बर या 2 ज़ेर या 1 ज़ेर। ठीक है, आगे चले सर। आगे आपने इस्मा का बताया कि उसके 2 किस्में हैं, एक मारब है और एक मबनी है, और मारब में भी 2 किस्में हैं, मनसरफ और गैर मनसरफ। और आपने इसकी तकसीम इस तरह से बताई है कि इस्मा की कुल इकसाम का 85% मनसरफ है, 13% गैर मनसरफ, और मबनी जो है सिर्फ 2% है। अच्छा, मनसरफ नहीं कहे, इसको मुनसरिफ के। मुनसरफ, सॉरी, मुनसरफ, ठीक है। मुनसरफ, गैर मुनसरफ, ठीक है। तो मुनसरफ अस्मा जो है वो उसकी आपने जो पहली हम जो 85% ज़्यादातर अस्मा मुनसरफ अस्मा है, तो इसका आपने बताया कि उसकी पहचान ये है कि उसका वाहिद इसम पर लाजमन तनवीन आएगी, उसका जो वाहिद इसम ये होगा बहुत उसका लाजमन इंपॉर्टेंट तनवीन चीज है, आएगी। इस बात को बहुत अच्छी तरह से नोट करें
کہ منصرف اسما واحد منصرف اسما لازمن اس پہ تنوین ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا تنوین آئی ہے. اور دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ تینوں اعرابی حالت کو قبول کرتا ہے، یعنی رفع، نصب اور جر کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے مختلف مثالوں سے ہمیں سمجھایا کہ مختلف اسما میں ان کی تینوں حالتیں رفع، نصب اور جر. اور یہ آپ نے ایک اس میں رول بتایا کہ جن اسما میں یا جن اسم میں آخر میں گول تے آتی ہے تو اس میں حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوتا ہے. ہاں تو اس کو آپ تھوڑا سا اور بھی براڈر کر دیں نا کہ حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف لگتا ہے. جی ہاں جی. حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف لگتا ہے، لیکن جس میں گول تا پہ ختم ہوتا ہے اس میں الف نہیں لگتا. جی ٹھیک صحیح. چلیے ٹھیک. زبردست، بہت زبردست سر. اچھا جی، جو پہلی چیز ہم نے کی وہ ہم نے کی منصرف اسما کے حوالے سے، اور منصرف اسما جو کہ 85% ہوتے ہیں. ایک غالب گمان آپ کا یہ ہوگا جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ منصرف اسما ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا مبنی ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم غیر منصرف کو آج کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کا اچھا خاصا یہ پارٹ کمپلیٹ ہو. تو اب میں بات کروں آپ سے، جیسے پہلے میں نے آپ سے منصرف کی تھی، اب میں آپ کو اس کے اندر غیر منصرف کی بات. منصرف اسما کی کیا پہچان تھی سر؟ منصرف اسما واحد اسما کی کیا پہچان تھی کہ اس کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے. غیر منصرف میں تنوین داخل نہیں ہوتی. منصرف اسما تنوین داخل ہوتی ہے، غیر منصرف اسما کے اندر تنوین داخل نہیں ہوتی. پہلی چیز، منصرف اسما تینوں حالتیں قبول کرتا ہے. غیر منصرف اسما حالت جر قبول نہیں کرتا ہے. کب کرے گا؟ وہ جب وقت آئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں. فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ غیر منصرف اسما حالت جر قبول نہیں کرتا ہے. کب کرے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال آپ یہ سمجھ دیں کہ حالت جر قبول نہیں کرتا، جبکہ حالتیں تو تینوں ہوتی ہیں، اعراب کی تو تینوں حالت ہے نا. تو غیر منصرف اسما کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہوگی. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ اسم حالت نصب میں ہے کہ حالت جر. دو بنیادی کنڈیشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے غیر منصرف کے حوالے سے. پہلی چیز کہ غیر منصرف اسما کا جو واحد اسم ہے اس میں تنوین داخل نہیں ہوتی اور وہ حالت جر قبول نہیں کرتا. اس کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ وہ کس حالت میں. یہ چیز ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اسما ہیں جو منصرف ہوں گے یا غیر منصرف ہوں گے، کیونکہ اصل باٹم لائن تو یہی ہے نا. پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے اسما جو ہیں وہ منصرف اسما ہیں اور کون سے اسما ہیں جو کہ غیر منصرف اسما. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جن لوگوں نے گرامر کے اوپر کام کیا انہوں نے بڑی خوبصورت اس کی ترکیبیں بنائی اور ہمارے لیے بڑی سہولت ہے. تو کچھ کیٹیگریز بنا لی ہیں ہم. اس بیسیکلی یہ خود بذات خود غیر منصرف بہت بڑا سبجیکٹ ہے. تو ابھی ہم شارٹ اس میں چل رہے ہیں، کبھی زندگی رہی تو اس کی اصل بھی بتائیں گے کہ کیسے وجود میں آتا ہے، لیکن ابھی صرف وہ بیسک اس کے رولز پرنسپلز کو سمجھ. تو سب سے پہلی کیٹیگری غیر منصرف اسما کی جو ہے وہ نوٹ کریں. تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں. تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاء. تمام انبیاءوں کے نام. اب قرآن مجید میں اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کا مطالعہ اگر آپ کریں تو آپ کو اس میں کتنے 25 یا 26 انبیاؤں کے ٹوٹل نام ملتے ہیں. تمام انبیاؤں کے نام، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ ہی قرآن ہے. تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاؤں کے.
یہ جو 6 انبیاء ہیں یہ منصرف اسما کہلاتے ہیں. یہ 6 انبیاء آپ کو معلوم ہونے چاہیے. باقی آپ کو نہ بھی معلوم ہو, صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ نبی کا نام ہے, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ غیر منصرف. 6 کون سے ہیں جو منصرف ہیں؟ سب سے پہلے سیدنا صالح. اب سیدنا صالح کی مجھے بتائیں تینوں حالتیں کیا بنیں گی؟ کون بتائے گا سر؟ صالحون, جی صالحان جی اور صالحین. صالحین, ٹھیک ہے. دوسرے جو ہیں سیدنا نوح. سیدنا نوح کی تینوں حالتیں کیا بنیں گی جی؟ جی سر آگے بڑھیں, گھبرائیں نہیں. گھبرانا نہیں ہے. نوحن 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 نوحن, ٹھیک ہے. تیسرے جو انبیاء ہیں وہ ہیں سیدنا ہود. تینوں حالتیں پڑھیں کیا بنے گی؟ ہودن جی ہودن جی ہود. ہود. تیسرے چوتھے جو ہیں وہ ہیں سیدنا لوط. کیا بنے گی جی؟ لودن لوطن لوتن لوطن لوتن. لوطن. پانچویں ہیں سیدنا شعیب. شعیبن جی شعیبن شعیبن. زبردست. اور آخری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تینوں حالتیں بتائیں کیا بنے گی؟ محمدن محمدن محمدن. زبردست. تو تمام انبیاءوں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے ان 6 انبیاءوں کی. یہ 6 انبیاء جو ہیں یہ منصرف اسماء ہیں. اس کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہیں. پہلی اگزامپل لے لیتے ہیں, میں کہتا ہوں آدم. اب آپ مجھے بتائیں آدم کی تینوں حالتیں کیا بنیں گی؟ ذہن میں رکھیں, تنوین داخل نہیں ہوگی, حالت جر قبول نہیں کرے گا. کیا بنے گی جی حالت رفع؟ آدمو آدما آدمو آدمو. صرف ایک پیش آیا دیکھا آپ نے, تنوین نہیں ہے. حالت نصب کیا بنے گی سر؟ آدما آدما. غیر منصرف اسم حالت جر قبول نہیں کرتا, تو حالت جر قبول نہیں کرتا تو حالت جر اور حالت نصب اس کی سیم ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ وہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر میں ہے. تو حالت جر کیا بنے گی اس کی؟ آدم آدما. ناس کے امام کون تھے؟ جی ناس کیا کا امام کس کو بنایا اللہ نے؟ جی سر روی سوال کیا, ریپیٹ کریں پلیز. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناس کا امام کس کو بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. سیدنا ابراہیم. تو مجھے بتائیں سیدنا ابراہیم منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف. تینوں حالتیں بتائیے. ابراہیمو ابراہیمہ ابراہیمہ. چلیں آپ ہی سے سوال ہے, ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, کون کون سے؟ اسماعیل اور اسحاق. مجھے بتائیے منصرف یا غیر منصرف؟ غیر منصرف. غیر منصرف. اسحاق کی تینوں حالتیں بتائیے. اسحاقو اسحاقہ اسحاقہ. زبردست. اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے جو نبی تھے, نام بتائیے. یعقوب. یعقوب. منصرف یا غیر منصرف؟ غیر منصرف. غیر منصرف. حالتیں بتائیے. یعقوب یعقوبہ یعقوبہ. جی یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے جس میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام. جی یوسف غیر منصرف. غیر منصرف. جی تینوں حالتیں بتائیے. یوسف یوسفہ یوسفہ. زبردست. پہلی کیٹیگری ہے تمام انبیاءوں کے نام غیر منصرف ہیں
सिवाय 6 अंबिया, सिवाय 6 अंबिया। दूसरी कैटेगरी पे आ गए। दूसरी कैटेगरी है मर्दों के वो नाम, मर्दों के नाम जो कि गोल ता पे खत्म होते हो। मर्दों के वो नाम जो गोल ता पे खत्म होते हैं वो तमाम के तमाम गैर मुनसरिफ हैं। जी को नाम बताइए। उसामा। उसामा, जबरदस्त। उसामा तू। क्लास मिस हो गया इसमें जुम्मा। हालत नसब क्या बनेगा सर? सामता। उसामाता। नहीं समझ। हालत जर क्या बनेगा? उसामता। उसामाता। उसामती क्यों नहीं किया सर आपने? एक ही है दोनों की, नस्ब और जर। जोर से बोले सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। दोनों नस्ब और जर एक ही होता है क्योंकि वो जर कबूल जेर कबूल नहीं करता। हाँ, इसने आपने उसामती इसलिए नहीं किया कि गैर मुनसरिफ जो है वो हालत जर कबूल नहीं करता। करता है, याद रखिएगा। कब करेगा वो जब वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा। कोई और नाम बताइए जो बोलता है। बात समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता हूं। सबर। एक कोई नाम और बता दें कम से कम। तनहा बनेगा इसमें? ये ताहा नहीं बनेगा, हमजा बन जाएगा। हमजा बन जाएगा। हमजा तू, हमजा बन जाएगा। हमजा तू, हमजा ता, हमजा ता। दो कैटेगरी आपके पास आ गई। पहली कैटेगरी आई तमाम अंबियाओं के नाम गैर मुनसरिफ हैं सिवाय 6 अंबियाओं की, 6 अंबिया को मालूम। दूसरी कैटेगरी मर्दों के नाम जो गोल ता पे खत्म हो। तीसरी कैटेगरी मर्दों के नाम, मर्दों के नाम जो कि अलिफ और नून पे खत्म होते हैं। मर्दों के वो नाम जो अलिफ और नून पे खत्म होते हैं। जी को नाम बताइए। जी सर, अलिफ नून का नाम बताइए। उस्मान। 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 तो उस्मान की तीनों हालतें क्या बनेंगी सर? उस्मानो, उस्माना, उस्माना। उस्मानू, उस्माना, उस्माना। जबरदस्त। और कोई नाम बताइए। एक हय्यान। जी, हय्यान। हय्यान। जी जी। अच्छा, मैंने नाम नहीं सुना लेकिन अलिफ नून आ रहा है, आने में करने। तीनों हालतें बताएं। हय्यान उस्मान के भाई थे जो हमारे साथ होते हैं, तो इसलिए मुझे याद आ गया उनका नाम। ठीक है सर, हय्यान। आपने कह दिया, आपने कह दिया, हमने मान लिया। कोई इसमें हय्यानो। झगड़ा नहीं है? जी करें। हय्यानो, हय्याना, हय्यान। तो आप उनको बता दीजिएगा उनका नाम गैर मुनसरिफ है। जी बिल्कुल। उनको आज ये बता दीजिएगा कि उनका जो नाम है वो गैर मुनसरिफ है। 3 कैटेगरी आपके सामने आ गई। पहली चीज तमाम अंबियाओं के नाम गैर मुनसरिफ है सिवाय 6 अंबियाओं की। 6 अंबियाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। सैयदना नूह, सैयदना सालेह, सैयदना हूद, सैयदना लूत, सैयदना शुएब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी कैटेगरी मर्दों के नाम जो गोल ता पे खत्म होते हैं। तीसरी कैटेगरी मर्दों के नाम जो कि अलिफ नून पे खत्म होते हैं। तीसरी कैटेगरी तमाम मोन्नस के नाम, तमाम मोन्नस औरतों के नाम। तमाम मोन्नस औरतों के नाम। अपनी बीवी के नाम अलावा किसी का नाम बता दें। जी सर। जुलेखा। जुलेखा। क्या बनेगा जी? बताइए तीनों हालत है सर। जुलेखा, जुलेखा। आप जुलेखा कैसे लिखते हैं? जुलेखा था। हाँ,
देखना चाहता था आप बनाते कैसे हैं। जुलेखा तो जुलेखता और जुलेखता। जी कोई और नाम बताइए। आयशा, आयशा, क्या बनेगा बताइए फटाफट। आयशुन, आयशन, आयशा आयशन। याद रखें, बहुत सारे इस किस्म के जो नाम हम उर्दू में जो पढ़ते हैं, हिंदी जबान में पढ़ते होंगे, तो याद रखिएगा इस किस्म के नाम के साथ जो है ना, जहाँ जुलेखा आ रहा है, आप गौर करें ये जो अल्फाज का साउंड बनता है हा साउंड पे बनता है, और जब ये हा साउंड पे जब भी बनती है, कुरान मजीद का भी हम मुताला करते हैं तो आपको पता चलेगा इसके ऊपर एक बोलता आ रही होती है। तो ये बेसिकली क्या है, आयशा तू है। आयशतुन, आयशा तू, आयशतन, आयशता, तन क्यों कहा? आयशता, तन का आपका ओके। मतलब हो गया कि आपने उसको मुनसरिफ कर दिया। तन तो साउंड क्या आया, तनवीन का आ गया ना, दो जबर का आ गया ना, जी जी। ता, और हालत जर आयशा। कितनी कैटेगरीज हो गई सर? तमाम अंबियाओं के नाम सिवाय 6 अंबियाओं को छोड़ के, सैयदना सोलह, सैयदना नूह, सैयदना हूद, सैयदना लूत, सैयदना शुएब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मर्दों के नाम जो गोलता पे खत्म होते हो, मर्दों के नाम जो अलिफ नून पे खत्म होते हो, तमाम मोन्नस के नाम, तमाम मोन्नस औरतों के नाम। मोन्नस के नाम में नहीं कहूंगा, मोन्नस में तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मोन्नस अगर मैंने कह दिया तो उसमें तो बिल्ली भी आ जाएगी सर। सर जी सवाल है एक, पूछ सकता हूँ? आपने चौथी टाइप बताई है तमाम मुअन्नस औरतों के नाम। जी सर। तो अगर हम मतलब ये आपने इसको खास वजह आपने कहा मुअन्नस औरतों के नाम, तमाम औरतों के नाम भी तो हो सकता है। हाँ तमाम औरतों कहने को मसला नहीं है। ठीक है, मैं ग्रामेटिकली पूछ रहा था, इसमें कोई वो डिफरेंस तो नहीं नहीं? नहीं नहीं, आप उसको तमाम औरतें कहना, मैंने मोनस तो खास इसलिए कर दिया मैं, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि हम कोशिश ये करते हैं कि मुज़क्कर मोनस के बेस पे चले, मर्द और औरत के ना चले। तो क्योंकि ऊपर दो नाम आ रहे थे, मैंने आपको इससे पता है कि एक और वजह कही है, उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि इंडिया का एक शहर है, उसका नाम है हैदराबाद। इंडिया का एक शहर है, उसका नाम है हैदराबाद, पता है आसिफ साहब को? जी जी। हैदराबाद के अंदर अनवर नाम जो है ना लड़कों का होता है। अच्छा, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस सूरत में अनवर का जो नाम है वो गैर मुनसरिफ में नहीं आएगा ना, क्योंकि वो फिर मर्द का नाम औरत का नाम तो नहीं रहा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डाल दिया था, लेकिन आपका सवाल अपनी जगह पे बिल्कुल वैलिड। तो ये 4 कैटेगरीज आपके सामने आ गई, 4 कैटेगरीज आ गई। अब मजीद 2 कैटेगरीज और है, वो मैं आपको। अनवर साहब एक सवाल पूछ सकता हूँ? और ये पूछे सर। ये नंबर 3 कैटेगरी में जिसमें आपने कहा कि जो एंड हो रहे हो अलिफ और नून से, तो अलिफ या नून है या अलिफ नून दोनों साथ हो? नून एक लफ्ज है, अलिफ और नून, अलिफ और नून, यानी अलिफ और नून पे एंड हो। अब आप देखें अलिफ और नून पे कौन कौन से एंड हो जाएंगे? सलमान, रेहान, उस्मान, फरहान, जीशान, ये सारे आप देखिए किस पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, दे शुड बी टुगेदर। हाँ थैंक यू जी। 4 कैटेगरीज होगी, कोई रिपीट करेगा? मैंने मिटा दी है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेमोरी की चिप कितनी मजबूत है आप लोग की। जी कोई साहब चारों कैटेगरी रिपीट करें फटाफट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। जी जी सुल्तान बोल रहा हूँ जी, मैं अर्ज करूँ जी। जी तमाम अंबिया के नाम जो हैं वो गैर मुनसरिफ सवाए 6 अंबिया के। ठीक है। और टोटल कुरान में जो है वो 26 अंबिया का जिक्र आया और 6 अंबिया मुनसरिफ, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो 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 मुनसरिफ नाम है वो आदम, याकूब,
اور हो गए सर, जी बाकी सारे हो गए। कैटेगरीज बता दें। पहली कैटेगरी आपने बता दी, तमाम अंबियाओं के नाम गैर जी मुनसरिफ हैं सिवाय 6 के। जी, दूसरी जी कैटेगरी। दूसरी जो है वो मुनसरिफ हो गया। तीसरी मर्दों के वो नाम जो गोलता पर खत्म हो, ठीक है सर, कोई एग्जांपल दे दें। जैसे उसामा, उसामा, ठीक है हमजा या हमजा। ठीक है, तो एग्जांपल देना पूरी, मुझे पूरी एग्जांपल दें। आप एग्जांपल देना। उसामा आपने कहा, तो आप तीनों हालतें मुझे बताएं। उसामा, उसामा, उसामाता, नहीं उसामा तू, उसामतो, जी, उसामता, ता, उसामता। जबरदस्त। तीसरी कैटेगरी बताइए। और मर्दों के वो नाम जो अलफ और नून पर खत्म होते हैं, ठीक है, यानी उस्मानो, ठीक है। उस्माना, अच्छा, इतना लंबा खींचे नहीं, तजवीज की गलती हो जाएगी। उस्माना, जी सर, उस्माना गैर मुनसिफ। ठीक और है, तमाम मुअन्नस औरतों के नाम कोई एग्जांपल जैसे दें। जुलेखा, जुलेखा तो, सर जुलेखा से बाहर आ जाए। आयशा, आप भी यूसुफ के चक्कर में जुलेखा में लग गए। इसके और नाम पे जाए सर। आयशा, आयशा भी नहीं, को और लेके आए सर, इतने सारे नाम है। मरियम ले आए, जैनब ले आए, जी फातिमा लेके आए सर। जी मैं और इस इनसे भी मुनफरिद नबीला तो, ठीक है, करें। नबीला तो, नबीलाता, नबीलता। जबरदस्त। ये 4 कैटेगरी हो गई सर। जो 5वीं कैटेगरी है वो है फरिश्तों के नाम। तमाम फरिश्तों के नाम भी जो है ना वो गैर मुनसरिफ है। जी सर, एग्जांपल दें कोई। जिब्राइलू, जिब्राइला, जिब्राइला। जबरदस्त। जी, और कौन सा नाम है? और किसी फरिश्ते का नाम याद है सर आपको? इजराइल, इजराइलो, और ये तो सबको मालूम है। मिकाइलो, मिकाइल। मिकाइला, मिकाइला। और बताइए, और वो बताइए कि जो कम लोगों को मालूम हो। मालिक, मालिक नहीं, मालिक किसी फरिश्ते का नाम है। इसराफील, सर ये तो सबको मालूम है सर, ये तो जो बच्चा पैदा होता है उसको ही मालूम है। और बताएं ताकि मुझे पता चले कि कुरान से किसका कितना लगा हुआ है। मुनकर नकीर नहीं है, मुनकर नकीर तो हम कहते हैं। जी कामदी साहब, अज़ाज़ील, अज़ाज़ील। अज़ाज़ील तो इब्लीस का नाम था सर, और इब्लीस जो है वो जिनों में से था। हारूत, हारूत, हारूत और मारूत ये 2 फरिश्ते थे जिनको अल्लाह ताला ने बाबल पे भेजा था सैयदना सुलेमान की तरफ। तो हारूत की तीनों हालतें बताएं। हारूतु, हारूता, हारूता। जबरदस्त, ठीक है। ये जिन साहब ने अज़ाज़ील कहा था, ये अज़ाज़ील आपने कहाँ पढ़ा सर, ये तो बताइए। किसी साहब नहीं, की ये अज़ाज़ील इसका की आवाज आई थी। ये बेसिकली एक हिस्ट्री बुक में से मैंने निकाला। जी, अज़ाज़ील दरअसल इब्लीस का असल नाम है जिसके बारे में कहते हैं। इसकी कितनी हकीकत है ये नहीं मालूम, लेकिन आता यही है कि उसका जो असल नाम था वो अज़ाज़ील था, और वो जिनों में से था, लेकिन वो इतना ऊपर आ चुका था कि मलाइकों में बैठता था, फरिश्तों में बैठता था। और आपको उसके बारे में मालूम होगा कि उसके बारे में कहते हैं कि कायनात का कोई ऐसा चप्पा नहीं है जिसमें उसने अपना माथा नहीं रखा। एक ही जगह थी उसने माथा नहीं रखा, अल्लाह ने उसको मलून कर दिया। और हमने पता नहीं कितनी दफा माथे नहीं रखे, हमारे साथ क्या अंजाम होगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, तौफीक दे। सर की 6ठी कैटेगरी पे आ जाए। 6ठी कैटेगरी है शहरों और मुल्कों के नाम। अच्छा, जो शहरों और मुल्कों के नाम है ना, इसमें कभी कभार ये कामदी साहब एक क्वेश्चन थोड़ा सा। जी सर, जी बोले सर। ये कामदी साहब, ये जो आपने लिखा है लफ्ज जिब्राइल,
جی یہ لفظ جبرائیل تو نہیں ہے، یہ تو جبریل ہے. ہاں اس کی اسپیلنگ صحیح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے اسپیلنگ میں صحیح کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے تھینک یو. جی سر. شہر و ملکوں کے نام. شہر و ملکوں کے نام اکثر نام ابھی آپ اس کو اسی میں لے لیں کہ شہر و ملکوں کے بھی نام جو ہیں وہ تمام کیا ہیں غیر منصرف. کوئی اگزامپل دیں سر. مکہ مکہ تو کیا بن جائے گا؟ مکہ تو مکہ تو مکہ تھا مکہ تا. مکہ تھا. جی سر. کوئی اور بتا دیں. کوئی اور ذہن میں آ رہا ہے؟ جدہ. اچھا ٹھیک ہے. جدہ تو. جدہ تو. جدتا. 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 تو بنیادی طور پہ آپ کی جو کیٹیگریز بنتی ہیں وہ 6 کیٹیگریز بنتی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اسما ایسے ہیں کہ جو غیر منصرف میں آتے ہیں قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ نام رکھتا ہوں تو آپ اس کو ساتھی کیٹیگری کو آپ کہتے ہیں سنڈری کہہ لیں متفرق کہہ لیں. کیونکہ یہ وہ نام ہے جو کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. وہ جو آپ کے پاس 6 کیٹیگری ہیں اس میں نام فال نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پہ فرعون. اب یہ دیکھیں فرعون نام ایسا ہے کہ کسی بھی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. مجھے بتائیے جو آپ کے پاس بنیادی 6 کیٹیگری اس میں فرعون کی فال کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. لیکن یہ غیر منصرف ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اسے میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اس کی تینوں حالتیں کیا ہو جائیں گی؟ فرعون حالت نصب اس کی فرعون اور حالت جر بھی اس کی فرعون. اسی طرح سے ابلیس. ابلیس کی تینوں حالتیں کیا بنیں گی سر؟ ابلیس کی تینوں حالتیں کیا بنیں گی؟ ابلیسو. ابلیسا. ابلیسا. اسی طرح سے قارون. قارون کی تینوں حالتیں کیا بنیں گی سر؟ قارونو. قارونا. قارونا. قارون. اسی طرح سے جہنم. سر نمرود بھی اسی میں؟ نہیں. جہنم. جہنموں کو کرے سر. جہنمو. جہنما. جہنما. تو بیسکلی جو چیز آپ کے ذہن میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ اور آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی. کیا چیز نوٹ کی آپ نے اب تک منصرف اور غیر منصرف کے ناموں کے حوالے سے؟ کوئی ڈفرنس نوٹ کیا آپ نے اگر غور کیا ہو تھوڑا سا؟ کیٹیگریز تو اپنی جگہ پہ وہ بھی آ گیا کہ منصرف اسما وہ ہیں کہ جن کے واحد اسم کے اوپر تنوین آتی ہے اور وہ تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے. غیر منصرف اسما وہ ہیں کہ جن کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتی ہے اور جو حالت جر قبول نہیں کرتے. حالت نصب اور حالت جر اس کی ایک ہی ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو آپ لوگوں نے محسوس کی ہو یا نوٹ کی ہو کسی کے ذہن میں کسی کو نظر آئی ہو تو؟ یہ کامل صاحب جو غیر منصرف ہم نے جو 6 ٹائپس بلکہ آپ نے 7 ٹائپس بتائی ہیں میں نے یہ چیز ابھی آپ کے سوال پہ میرے ذہن میں آئی کہ یہ وہ تمام وہ ٹائپس ہیں وہ اقسام ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے. نہیں وہ تو ہے اپنی جگہ پر لیکن اس کے علاوہ کیا چیز آپ کے ذہن میں آئی؟ نہیں مونس عورتوں کو تو کسی کا نہیں ہے سوائے مریم کے.
हाँ जिक्र तो है ना औरत का, किसी जिक्र शायर इस तरह- का भी है। तो आप मुझे बताइए और क्या चीज आपके जहन में आई है? देखिए मैं आपका मुश्किल हल कर देता हूँ। जो चीज जहन में आई है वो क्या आई है कि आप देखें कि मुनसरिफ अस्मा में तो मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी थी किताब की भी, कलम की भी, आया की भी, देखा था ना आपने। जबकि गैर मुनसरिफ में आपने नोट किया है कि तमाम के तमाम प्रॉपर नाउन आए। क्या चीज है? तमाम अंबियाओं के नाम ज़ाहिर प्रॉपर नाउन होगा। मर्दों के वो नाम जो अलिफ नून पे दाखिल होंगे वो भी प्रॉपर नाउन है। मर्दों के वो नाम जो गोलता पे दाखिल होंगे वो भी प्रॉपर नाउन है। औरतों के नाम वो भी प्रॉपर नाउन है। शहरों मुल्कों के नाम वो भी प्रॉपर नाउन है। फरिश्तों के नाम वो भी प्रॉपर नाउन है। मुतफर्रिक भी आपने देखे तो सारे प्रॉपर नाउन है। अभी तक आपके सामने जितनी चीजें आई हैं उसमें आपने देखा कि जितने भी आए हैं ये गैर मुनसरिफ की ज्यादातर आपको प्रॉपर नाउन नहीं मिले। लेकिन आगे जब आप जाएंगे तो आपको कुछ नाम, कुछ चीजें ऐसी भी मिलेंगी जो ओरिजिनली वो गैर मुनसरिफ नहीं होंगे। ओरिजिनली वो गैर मुनसरिफ नहीं होंगे, लेकिन किसी वजह से वो जाके गैर मुनसरिफ बन सकते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। लेकिन ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि गैर मुनसरिफ अस्मा उमूमन प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। जबकि मुनसरिफ अस्मा जो है वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है। ठीक है जी। तो दो कैटेगरीज आपके सामने मोरब के हवाले से चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। 85% आपका मुनसरिफ है। मुनसरिफ अस्मा की पहचान वाहिद इस्म के ऊपर तनवीन होगी, तीनों हालतों को कबूल करेगा। ठीक है, 85% है टोटल अस्मा के। गैर मुनसरिफ अस्मा 13% है टोटल अस्मा के। वाहिद इस्म के ऊपर तनवीन दाखिल नहीं होगी और हालत जर कबूल नहीं करेगा। हालत नसब और हालत जर एक ही होगी। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि किस हालत। अब आपके पास एक आखिरी कैटेगरी रह जाती है जिसको हम कहते हैं मबनी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2% है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2% है। ज्यादा मैं आपके ऊपर इसके ऊपर ज्यादा बात करूंगा। चंद एक अल्फाज हैं वो मैं सिर्फ आपके सामने लिखता हूं अभी, क्योंकि इन सारी चीजों का हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जितनी भी चीजें सारी मबनी के हवाले से कुछ चीजें हम इंशाल्लाह आपके सामने सारी डिटेल में आएंगी और ये सारी चीजें भी आपके पास मजीद डिटेल में आती रहेंगी। मेरा आपकी चीज बनेगी मबनी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने जो बताया कि मुनसरिफ 85% है और गैर मुनसरिफ 13%, ये किस हिसाब से, मतलब 85 और 13%, ये मतलब कुरान पाक में इनके इस्तेमाल के मुताबिक? ये कुरान पाक के भी इस्तेमाल के मुताबिक है और ये अरबी कवायद और ग्रामर के हवाले से भी, क्योंकि मुनसरिफ की जो वसअत है ना, मुनसरिफ की परसेंटेज बहुत कम है। लिमिटेशन है ना, मुनसरिफ को लिमिटेड कर दिया ना। जैसे मिसाल के तौर आपने कहा कि मुनसरिफ अस्मा वो होंगे जो अलिफ नून पे खत्म होंगे, तो अलिफ नून पे कितने नाम खत्म होंगे सर? अभी मेरे ख्याल में आज जितने लोग यहाँ मौजूद है अलिफ नून वाला एक आदमी भी नहीं है इसमें। शायद कोई है अलिफ नून वाला? कोई भी नहीं है ना। गोलता वाला कोई है? नहीं, इमरान है, सुल्तान है, सारे है, सुल्तान है। अच्छा, मैंने सब पूछना चाहा। परसेंटेज कम ही आ गई ना। जी जी बिल्कुल, परसेंटेज कम आ जाएगी। तो वो इस हिसाब से उन्होंने किया। मबनी अस्मा सिर्फ 2% है। अच्छा, मुनसरिफ अस्मा कौन से अस्मा है सर? जिनके वाहिद इस्म के ऊपर तनवीन होती है और तीनों हालतें लेता है। गैर मुनसरिफ अस्मा कौन सा है? जिसके वाहिद इस्म के ऊपर तनवीन नहीं आती और सिर्फ 2 हालतें कबूल करता है, यानी हालत रफा और नसब करता है, जर कबूल नहीं करता। हालत जर और नसब उसकी एक ही रहती है। मबनी अस्मा कौन सा होगा? जो एक ही हालत देगा, जो एक ही हालत देगा। इसके अंदर मोटी मोटी चीजें, मैं आपको उसकी डिटेल में अभी नहीं जाता। डिटेल में अभी इसलिए नहीं जाता कि कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने चंद एक हुरूफ लिख देता हूँ। ठीक है, वो सिर्फ जहन में आप रख लें। उसकी डिटेल हम सारी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कुरान मजीद में आपने बहुत एक लफ्ज पढ़ा होगा, हाजा। हाजा दरअसल क्या चीज है? इशारा है। हर जबान में किसी चीज को बुलाने के लिए, पॉइंट करने के लिए कुछ इशारे इस्तेमाल होते हैं। तो हाजा इशारा है। हाजा मबनी है। हाजा की तीनों हालतें क्या होंगी? हालत रफा में भी हाजा, हालत नसब में भी हाजा ही रहेगा और हालत जर में भी
हाज़ा ही रहेगा। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि ये हालत रफा है, हालत नसब है, हालत जर है। इसी तरह से हाज़ा जो है, इसी तरह से उलाई का, उलाई का भी इशारा है, मबनी है, हालत रफा में भी उलाई का, हालत नसब में भी उलाई का, हालत जर में भी उलाई का। इसी तरह से आपने कुरान मजीद में एक लफ्ज़ बहुत पढ़ा होगा, अल्लज़ी। अल्लज़ी ये भी मबनी है इसमें, हालत रफा में भी अल्लज़ी रहेगा, हालत नसब में भी अल्लज़ी रहेगा, हालत जर में भी अल्लज़ी रहेगा। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताया करेगा कि ये क्या है। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा अल्लज़ीना, अल्लज़ीना ये भी मबनी है, तीनों हालतें एक ही रखें। इसी तरह से आपने कुछ प्रोनाउंस भी पढ़े होंगे बहुत सारे कुरान मजीद में, जैसे हुआ, ये भी हुआ, ये भी मबनी है, हालत रफा में भी हुआ रहेगा, हालत नसब में भी हुआ रहेगा, हालत जर में भी हुआ रहेगा। इसी तरह से आपने कुछ अस्मा पढ़े होंगे, जैसे इसी के अंदर ले लें अंता, ये भी ज़मायर है, प्रोनाउंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे मजीद, अभी नहीं, चंद दिनों के बाद। लेकिन ये सारे क्या है, ये मबनी के तौर पे ट्रीट होते हैं, इनका एक ही इनकी एराबी हालत रहती है। ये हालत है, इसको भी थोड़ी देर को भूल जाए, मेरे ख्याल में इसको भी निकाल दें अभी आप सिर्फ इन यही हाजा उलाए का अल्लज़ी अल्लज़ीना सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें, ज़मायर को भी छोड़ देंगे थोड़ी देर। तो बहुत चंद अल्फाज ऐसे हैं जो मबनी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अस्मा होते हैं जो बाय डिफॉल्ट मबनी नहीं होते, बाय डिफॉल्ट वो गैर मुनसरिफ नहीं होते, ओरिजिनली वो मुनसरिफ ही होते हैं, लेकिन कोई वजह से, कोई तब्दीली आने की वजह से या कोई रूल आने की वजह से, वो जब हम आगे हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में तो आपके सामने वो चीज नजर आ जाएगी, तो वो चीज आपके पास क्लियर हो जाएगी। तो आज का ये सेशन हम इसी जगह पर खत्म करते हैं। आपके सामने में एक दफा फिर एक चीज रखता हूँ, एराब जहन में अच्छी तरह से रखें, बार बार रखें, इसको बार बार दोहराया करें। एराब जेर जबर पेश नहीं है, जेर जबर पेश हरकत है, जेर जबर पेश हरकत है। एराब है इस्म की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या हालत की तब्दीली एराब कहलाती है। और एराब की बुनियादी तौर पे तीन हालतें, हालत रफा जो सबसे इस्म की असल हालत ही हालत रफा है, हालत नसब या जर में जब भी इस्म जाएगा उसकी कोई ना कोई वजह होगी, वो जैसे जैसे आप आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे आपके सामने वजह आपको नजर आते हैं ना। कुरान मजीद में आपने देखा होगा कभी वो फिरऔन लिखा होता है तो कभी फिरौना लिखा होता है, कहीं वो मोहम्मदुन लिखा है तो कहीं मोहम्मदन लिखा है तो कहीं मोहम्मदिन लिखा है। तो ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, तो आपको जुमले का कॉन्टेक्स्ट बताता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजंस होती हैं कि वो क्यों आया, किस वजह से आया। तो तीन हालतें, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। चूंकि अभी हम सिर्फ वाहिद पढ़ रहे हैं, नंबर्स हमने नहीं किए, तो ध्यान में रख लें कि वाहिद इस्म का एराब, वाहिद इस्म का एराब हरकत से पहचाना जाता है, वाहिद इस्म का एराब हरकत से पहचाना जाता है। रफा अगर कहेंगे तो आपको दो पेश या एक पेश मिलेगी, नसब कहेंगे तो दो जबर या एक जबर मिलेगा, जर कहेंगे तो दो जेर या एक जेर मिलेगा। अब अस्मा के हवाले से, अस्मा के हवाले से आपके सामने दो मेन अस्मा आते हैं। एक जिसको हम मोर्रब कहते हैं, मोर्रब वो के मानी आप समझ लें कि जिसमें तब्दीली आ सकती है, जिसकी हरकतों में तब्दीली आ सकती है, जिसके इराब में तब्दीली आ सकती है। एक मोर्रब और दूसरा मबनी। मोर्रब अस्मा की फिर आपने फर्दर क्लासिफिकेशन की, दो क्लासिफिकेशन बनती है उसकी, एक जिसको हम कहते हैं मुनसरिफ अस्मा, एक जिसे हम कहते हैं गैर मुनसरिफ अस्मा। मुनसरिफ अस्मा वाहिद इस्म की पहचान किया है कि लाजमन उस पर तनवीन आएगी और वो तीनों हालतों को कबूल करेगा, हालत रफा भी कबूल करेगा, हालत नसब भी कबूल करेगा, हालत जर भी कबूल करेगा। हालत नसब में दो जबर के बाद एक अलिफ किताबत के तौर पर लिखा जाता है, लेकिन वो अस्मा जिसमें गोलता आती है उसमें दो जबर के बाद अलिफ नहीं लिखा जाता।
गैर मुनसरिफ अस्मा उन अस्मा को कहते हैं जिसके वाहिद इस्म के ऊपर तनवीन नहीं आती और वो हालत जर कबूल नहीं करता। हालत जर वो कभी भी कबूल नहीं करता। दो उसकी सिचुएशन है जिसमें कर सकता है, कब करेगा वो जब वक्त आएगा मैं उस वक्त आपको बताऊंगा। हालत जर कबूल नहीं करता और तनवीन उस पर दाखिल नहीं होती। पता कैसे चलेगा कि कौन से अस्मा गैर मुनसरिफ है, कौन से मुनसरिफ है? तो गैर मुनसरिफ की कुछ कैटेगरीज मैंने आपके सामने रखी है। पहली कैटेगरी, तमाम अंबियाओं के नाम गैर मुनसरिफ हैं सिवाय 6 अंबियाओं के। वो 6 अंबिया आपको याद होने चाहिए। वो जब अंबियाओं के नाम आए या उन नाम के से आपके सामने कोई लोग नाम आ जाए तो आपके जहन में आ जाएगा ये मुनसरिफ होंगे। तो 6 कौन से हैं? सैयदना नूह, सैयदना हूद, सैयदना लूत, सैयदना सालेह, सैयदना शुएब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा जितने भी अंबियाओं के नाम आपके सामने आते हैं वो तमाम के तमाम गैर मुनसरिफ। दूसरी कैटेगरी, मर्दों के वो नाम जो गोलता पे खत्म होते हैं, मर्दों के वो नाम जो अलिफ नून पे खत्म होते हैं, मोनस औरतों के नाम, फरिश्तों के नाम, शहरों मुल्कों के नाम, ये तमाम वो नाम हैं जो कि गैर मुनसरिफ की कैटेगरी में आते हैं। गैर मुनसरिफ जिसके ऊपर तनवीन नहीं दाखिल होती है, वो हालत जर को कबूल नहीं करते। इसके अलावा चंद एक ऐसे नाम थे जो मुझे अभी याद थे, मैंने आपके सामने रख दिया। हो सकता है कुछ और भी आ जाए, तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आते रहेंगे इंशाल्लाह चीजें आती रहेंगी आपके पास। जैसे मैंने आपके सामने रखा, फिरौन रखा, इब्लीस रखा, कारून है, हामान है, जहन्नम है। ये सारे वो नाम हैं कि जो गैर मुनसरिफ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उस पांच जो कैटेगरी थी हमारे पास 6, उसमें वो फॉल नहीं करते। ये 13% है टोटल अस्मा का और 2% है सिर्फ मबनी अस्मा का। मबनी अस्मा उन अस्मा को कहते हैं जो तीनों हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं। तीनों हालतों में वो एक ही शक्ल में रहते हैं और इसकी कोई हरकत भी आपको सच नजर नहीं आ रही है। आप देखें रफा में भी वो हाजा अलिफ आ रहा है, उलाइका में फतह आ रहा है का के साथ, अल्लज़ीम में साकिन आ रहा है। इसकी शक्ल भी एक पर्टिकुलर स्पेशल होती है। तो मबनी अस्मा एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं। मबनी अस्मा होने की कुछ और भी सिचुएशन है, वो इंशाल्लाह आपके सामने अल्लाह ने चाहा तो अगली क्लास में आएंगी। मुनसरिफ की कुछ और शक्लें भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके पास अगली क्लास में आएंगी। लेकिन मबनी अस्मा के हवाले से समझ लें कि ये हालत रफा, हालत नसब, हालत जर में एक ही शक्ल में रहते हैं। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि ये हालत रफा है, हालत नसब है, हालत जर है। जैसे छोटे चंद एग्जाम्पल आपके सामने रखी। हालत रफा ज़हन में होने चाहिए, इस्म की बुनियादी एराबी हालत हालत रफा ही है। नसब या जर में जाएगी तो कोई ना कोई उसकी वजूहत होगी जो इंशाअल्लाह ताला आपको मिलती रहेंगी और यही आपको बताता है, यही चीज आपको तर्जुमा करके बताती है। एराब आपको तर्जुमा करके बताता है, आपको कोई चीज और नहीं बताती। वोकैबुलरी आपके पास हो, एराब आपको बाकी सारी चीजें बता देगा कि इसमें कौन क्या कर रहा है। आपको पता चल जाएगा कि फाइल इसमें कौन है, मफूल इसमें कौन है, इसमें इजाफत के तौर पे क्या आया है, ये ताकीद की वजह से हुआ है, ये नफी की वजह से हुआ है। वो सारी चीजें आपके पास एराब आपको डिफाइन करके बताएगा इंशाअल्लाह ताला। तो एराब कंटिन्यूस है आपका, मुसलसल चलेगा, हर जगह चलेगा। जब तक आप अरबी पढ़ेंगे, जब तक आप कुरान पढ़ेंगे, ये एराब आपका इसी तरह से चलता है। कोई सवाल है किसी के पास, कोई अशकाल है तो मुझसे पूछें। आज की क्लास को इंशाअल्लाह वाइंड अप करते हैं। जी, किसी के पास कोई सवाल है? ये गैर मुसन्निफ जो कैटेगरी नंबर 2 और 3 जिसमें आपने बताया कि तमाम मर्दों के नाम जो गोल ता पर खत्म होते हों और यहाँ पे तमाम मर्दों के नाम जो अलिफ या नून पर खत्म होते हों, तो अलिफ या नून नहीं, अलिफ नून पर। अलिफ और नून मतलब अलिफ और नून नहीं सर, अलिफ और नून तो दो अलग अलग चीजें होगी। अगर आप कहते हैं अलिफ और नून तो इसका मतलब जो अलिफ पे खत्म होते हैं वो भी आ जाएंगे और जो नून पे खत्म होते हैं वो भी आ जाएंगे। मैंने आपसे कहा अलिफ और नून, अलिफ नून, अलिफ नून को एक वर्ड ले लें पूरा, अलिफ और नून ना कहें, क्योंकि अलिफ और नून अगर आप कहेंगे तो दो अलग अलग चीज होगी। ठीक है जी, अब आप दूसरा सवाल। जी बस मेरा ये सवाल था कि इसको दो कैटेगरी में क्यों कन्वर्ट किया। हम ये भी तो कह सकते थे कि दो गोल ता पे खत्म होते हैं या अलिफ नून पे खत्म होते हैं। या क्यों कह रहे हैं? या का मतलब हो गया कि या तो इस पे होगा या इस पे होगा। तो अगर आप उसको, आप अगर चाहें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको एक पे कर लें, उस पर देखें। ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप कितना उसको आसान करना चाहते हैं। आपके पास कैटेगरी आ गई ना,
تو آپ دیکھیں جب آپ اور کہتے ہیں، اب اور جو ہے نا یہ بھی دو معنی میں آتا ہے. ایک اور آتا ہے اردو کے معنی میں جس کو آپ کہتے ہیں اینڈ، اور ایک اور آتا ہے یا کے معنی میں بھی، اور اردو انگریزی والے اور میں بھی آ جاتا ہے، یا یہ ہوگا یا پھر یہ ہوگا. تو یہ تو آپ کی اس کے اوپر، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے یا اپنے ذہن میں رکھیں، یہ بہت آسان ہے سر. ویسے ذہن میں رکھ لیں، گول تا پہ جو ختم ہو جائے الف نون پہ ختم ہو جائے، باقی تو کوئی ہم نے تیسرا نمبر ڈالے ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سر جی کسی کے پاس سوال؟ ٹھیک ہے سر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج میں ہم نے کیا، جو کچھ میں امید ہے کہ جو بات تھی وہ آپ تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی ہوگی. اور اگر کوئی، میں آج سے آپ لوگوں کو ایکسرسائز بھی بھیجوں گا، اور کوشش کیجئے گا کہ ایکسرسائز ضرور کریں. بھلے آپ مجھے کر کے بھیجیں نہ بھیجیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کرنے کی کوشش ضرور کریں، اٹیمپٹ کریں. نہ بھی بھیجیں، اس میں کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو اس کو کریں. کیونکہ ایکسرسائز کرنے کا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، کوئی آبجیکٹو نہیں ہے ہمارا. اصل چیز صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہ کریں گے تو نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے، فائدہ زیادہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ چیزوں کے اندر نقصانات نہ بھی ہوں لیکن کرنے کے فوائد زیادہ ہو جاتے ہیں. تو جس چیز میں فائدہ زیادہ ہو جائے تو اس کی طرف زیادہ نظر ہونی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ